जरा जणावो के सामयिक श्रेणी एटले शुं। जणावो सामयिक श्रेणी एटले शुं। एक उदाहरण लईए। दाखला तरीके नवसारी शहेर नु पाछला अठवाडिया दरमियाननु तापमान। नवसारी शहेरनु पाछला अठवाडिया दरमियाननु तापमान सोमवारे 35 डिग्री, मंगळवारे 34 डिग्री, बुधवारे 33 डिग्री, गुरुवारे 30 डिग्री, शुक्रवारे 29 डिग्री, शनिवारे 27 डिग्री, रविवारे 25 डिग्री तापमान। समय बदलाय अने शहेरनु तापमान बदलाय। आ रीते जे समय आधारित लखेलू है सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार अने सामयिक श्रेणी कहेवामां आवे छे। एवुं नथी करेलुं के 10 शहेरनुं तापमान, 7 शहेरनुं तापमान, एने बदले एक ज शहेरनुं तापमान समय आधारित लखेलुं छे। एक उदाहरण हजू लईए। देश में वस्तीनु प्रमाण 1971 में दाखला तरीके 50 करोड़, 1981 में दाखला तरीके 70 करोड़, 1991 में दाखला तरीके 80 करोड़, 2001 में दाखला तरीके 100 करोड़, 2011 में दाखला तरीके 125 करोड़। आ रीते दर 10 वर्षनो समयगाळो बदलाय एटले देशनी वस्ती बदलाय। दर 10 वर्षे बदलाय अने सामयिक श्रेणी कहे छे। मैं एवुं नथी करेलुं के 5 देशनी वस्ती, 8 देशनी वस्ती, मैं एक ज देशनी समय अधीन लखेली छे। समय बदलाय, वस्ती बदलाय। आम समयने अधीन जे अवलोकनो लखवामां आवे, समयने अनुरूप जे अवलोकनो लखवामां आवे एने सामयिक श्रेणी कहे छे। आपणे आगला धोरणमां भणी गया छे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हवे आवी सामयिक श्रेणी। जे समयने अधीन लखवामां आवे छे एने सामयिक श्रेणी कहे छे। समय बदलाय, आंकड़ा बदलाता जाय एने सामयिक श्रेणी कहे छे। तो पछी जणावो सामयिक श्रेणी एटले शुं। नियत समये लेवामां आवेला अवलोकनोना समूहने सामयिक श्रेणी कहे छे। क्यारे लीधा? नियत समये एटले के सोमवारे, मंगळवारे, बुधवारे, गुरुवारे, शुक्रवारे ए रीते। क्यारे लीधा? नियत समये एटले के 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 नियत समये लेवामां आवेला अवलोकनो ना समूहने सामयिक श्रेणी कहे छे। मोढे करता रहेजो। नियत समये लेवामां आवेला अवलोकनोना समूहने सामयिक श्रेणी कहे छे। एक वार हजू। नियत समये लेवामां आवेला अवलोकनोना समूहने सामयिक श्रेणी कहे छे। एनी बीजी पण एक व्याख्या छे। तमारे कोई भी एक याद राखी लेवानी। आ याद राखी लेशो तो चालशे। अमुक समयांतरे, गमे त्यारे नहीं, समये समये एकत्रित करेल अने समय अनुसार गोठववामां आवती आंकड़ाकीय माहितीने सामयिक श्रेणी कहे छे। अमुक समयांतरे एकत्रित करेली अने समय अनुसार ज गोठववामां आवती आंकड़ाकीय माहितीने सामयिक श्रेणी कहे छे। अमुक समयांतरे एकत्रित करेली अने पाછી समय अनुसार ज गोठवेली आंकड़ाकीय माहितीने सामयिक श्रेणी कहे छे। तमारे बेमांथी कोई भी एक याद राखी लेवानी छे। सामयिक श्रेणीनुं महत्व शुं छे? एम कहे કે જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, હવે પાછું એ થઈ ગયું એનું પાછું અભ્યાસ કરવાનું શું કામ છે કે સોમવારે શું તાપમાન રહ્યું ને
મંગળવારે શું તાપમાન રહેલું છે અને બુધવારે શું તાપમાન રહ્યું, અથવા 2011માં કેટલું ઉત્પાદન થયું, 2012માં કેટલું ઉત્પાદન થયું, 2013માં કેટલું ઉત્પાદન થયું. બધો અભ્યાસ કરીને કરવાના શું, પણ એનું મહત્વ શું છે, સામયિક શ્રેણીનું શું મહત્વ છે કહે. નંબર 1, ભૂતકાળની માહિતી પરથી શ્રેણીની કિંમતોમાં થતા ફેરફારની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે. ભૂતકાળની માહિતી પરથી શ્રેણીની કિંમતોમાં થતા ફેરફારની દિશા એટલે કે વધતી દિશા કે ઘટતી દિશા એ જાણી શકાય, અને તરાહ જાણી શકાય એટલે કે પેટર્ન જાણી શકાય કે કેટલી ઝડપથી અથવા ધીમેથી વધે અથવા ઘટે છે કે વધઘટનું વલણ ધરાવે છે. મને યાદ રહી ગયું, ભૂતકાળની માહિતીના અભ્યાસ પરથી શ્રેણીની કિંમતોમાં થતા ફેરફારની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન એ પ્રમાણે જે 6 મહિનાઓ હોય એમાં વિદ્યાર્થીએ કેટલા કલાક વાંચ્યું, તો ઉત્તરોત્તર વધારે વાંચ્યું. જાન્યુઆરીમાં 90 કલાક વાંચ્યું, ફેબ્રુઆરીમાં 100 કલાક વાંચ્યું, માર્ચમાં બોર્ડની પરીક્ષા હોવાથી એથી વધારે વાંચ્યું. આમ વધારે ને વધારે જે વિદ્યાર્થી વાંચતો જાય એને વધતી દિશા કહેવાય. આમ ભૂતકાળની માહિતી પરથી શ્રેણીની કિંમતોમાં થતા ફેરફારની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે. બીજો મુદ્દો, ભૂતકાળની વાત પૂરી થઈ ગઈ, હવે ભવિષ્યમાં આવી જવાનું. આઈડિયા છે યાદ રાખવાની. ભૂતકાળ, હવે ભવિષ્યકાળ. ભવિષ્યમાં થતા ફેરફારોનો અંદાજ જાણી શકાય છે. ભવિષ્યમાં થતા ફેરફારોનો અંદાજ જાણી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે છેલ્લા 4 મહિનામાં ભારત દેશમાં જે કોરોનાના કેસ આવેલા છે એમાં હવે ધીમે ધીમે ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. ધીમે ધીમે ઘટાડો થતો જોવા મળે એટલે આપણે ભવિષ્યનો અંદાજ મેળવી શકીએ કે જો હવે આપણે પૂરતી કાળજી લેતા રહીશું તો કોરોના ધીમે ધીમે કરીને દેશમાંથી નીકળી જશે એવો અંદાજ લઈ શકાય. તો 2 વાત, ભૂતકાળની માહિતીના અભ્યાસ પરથી શ્રેણીમાં થતા ફેરફારની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે, અને ભવિષ્યની કિંમતોનો અંદાજ મેળવી શકાય છે. ભવિષ્યમાં થતા ફેરફારોનો અંદાજ મેળવી શકાય છે. નેક્સ્ટ, હવે બીજા 2 મુદ્દા, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ. ઉદ્યોગો અને સરકાર, ઉદ્યોગપતિઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ. હવે 2 મુદ્દા ઉદ્યોગ સરકારને લગતા છે. વાંચવું પડશે, મોઢે કરવું પડશે. ઉદ્યોગો અને સરકાર જરૂરી નિર્ણયો લઈ શકે છે અને નીતિઓ ઘડી શકે છે. હમણાં તો બહુ જ વધારે પડતું આ કોરોનાનો સમય ચાલે છે તો બધાને ખબર છે કે ઉદ્યોગો અને સરકાર આ સમયનો અભ્યાસ કરીને જ જુદા જુદા નિર્ણયો લે છે કે તમારે માસ્ક પહેરવું, કેવા પ્રકારનું પહેરવું, કેટલું ડિસ્ટન્સ રાખવું, સેનિટાઈઝર વગેરે ઉપયોગ કરવો. આ બધા જે સરકારે નિર્ણય લીધા, શાળાઓ ખોલવી કે નહીં ખોલવી, થિયેટર ખોલવા કે નહીં ખોલવા, જીમખાના ક્લબ ખોલવા કે નહીં ખોલવા, વેપારીઓને કેટલી છૂટ આપવી, ખેડૂતોને કેવી છૂટ આપવી, ટ્રાફિકમાં કેવા છૂટછાટ નિયમો આપવા, આ બધી જે વાતો છે એ બધા નિર્ણયો સામયિક શ્રેણીના આધારે જ લેવામાં આવે છે. સમય બદલાય એના આધારે જ લેવામાં આવે છે. તો ઉદ્યોગો અને સરકારને જરૂરી નિર્ણયો લેવામાં સામયિક શ્રેણી ઉપયોગી બને છે અને નીતિઓ ઘડી શકાય છે. નેક્સ્ટ, ઉદ્યોગપતિઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ સામયિક શ્રેણીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ સામયિક શ્રેણીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકે છે. તુલનાત્મક અભ્યાસ એટલે આપણા દેશના સાથે બીજા દેશ, આપણી પેઢીની સાથે બીજી પેઢી, આપણા શહેરની સાથે બીજા શહેર, આપણા ધંધાની સાથે બીજા ધંધાની તુલના કરી શકાય છે. તો ઉદ્યોગપતિઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ
જરૂરી નિર્ણયો લઈ શકે છે અને નીતિઓ ઘડી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ સામયિક શ્રેણીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકે છે. મને તો આવડી ગયું સામયિક શ્રેણીનું મહત્ત્વ શું છે. ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, ઉદ્યોગ સરકાર, ઉદ્યોગ સરકાર. ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, ઉદ્યોગ, સરકાર, ઉદ્યોગ અને સરકાર. ભૂતકાળની માહિતીના અભ્યાસ પરથી સામયિક શ્રેણીમાં થતા ફેરફારની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે. ભવિષ્યમાં થતા ફેરફારોનો અંદાજ મેળવી શકાય છે. ઉદ્યોગો અને સરકાર જરૂરી નિર્ણયો લઈ શકે છે અને નીતિઓ ઘડી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ સામયિક શ્રેણીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકે છે.